पौलुस रसूल दी पत्री गलतियां नूं उसका पहला बाब। लिख तुम पौलुस जिहड़ा रसूल हाँ मनुक्खां दी वल्लों नहीं ना किसी मनुख दे राहीं सगों प्रभु यीशु मसीह दे अते पिता परमेश्वर दे राहीं जिन्हें उसनूं मुर्दियां विचों जिवालिया है अते ओ सब भरा जिहड़े मेरे नाल हन अगे जो गलतियां दीआं कलीसियां नूं तुहानूं किरपा ते शांति अते पिता परमेश्वर अते साडे प्रभु यीशु मसीह दे विल्लों मिलदी रहे, जिन्हें साडे पापां दे कारण अपने आप नूं दे दिता भाई साडे परमेश्वर अते पिता दी इच्छा दे अनुसार सानू इस वर्तमान दे बुरे युग तो बचा लवे। ओदी वडाई जुगो जुग हुंदी रहे, आमीन। मैं अचरज हुंदा हाँ जो तुसी ओनू जिन्हें मसीह दी किरपा विच तुहानू सद्या इन्नी छेती किसी होर खुशखबरी दी वल चुकदे जांदे हो, पर ओ तां दूजी खुशखबरी नहीं परंतु कई कु हन जिहड़े तुहानू घबराउंदे अते मसीह दी खुशखबरी नूं विगाड़ना चाहुंदे हन। पर जेकर असी भी या स्वर्ग तो कोई दूत उस खुशखबरी तो बिना जिहड़ी असां तुहानू सुनाई है कोई होर खुशखबरी तुहानू सुनावे तां ओ श्रापित होवे। जेकर अगे किया गया है तीकुर मैं फिर तुहानू आखदा हाँ भई जे कोई उस खुशखबरी तो बिना जिहड़ी तुसां कबूल कीती तुहानू होर खुशखबरी सुनावे तां ओ श्रापित होवे। कि मैं होरनां मनुक्खां नूं नहीं मनाउंदा हाँ या परमेश्वर नूं, अथवा कि मैं मनुक्खां नूं रिजाया चाहुंदा हाँ। जे मैं अजे तोड़ी मनुक्खां नूं रिजाउंदा चाहुंदा तां मैं मसीह दा दास ना हुंदा। हे भरावो, मैं उस खुशखबरी दे विखे जिहड़ी मैं सुनाई सी तुहानू चितारदा हाँ भई ओ इंसान दे अनुसार नहीं, ओ मैनू ना इंसान दे कोलों मिली है ना ही मैं सिखाया गया, सगों ओ यीशु मसीह दे प्रकाश दे राहीं मैनू प्राप्त होई। क्यों जो यहूदियां दे मत विच जिहड़ा अगे मेरा चलन सी सो तुसां ओदी खबर सुन लई भई मैं परमेश्वर दी कलीसिया दे हदों बाहर सताउंदा हाँ अते ओनू बर्बाद करदा सां अते अपने वड्डियां दीआं रीतां डाढा अणखी हो के यहूदियां दी मत विच अपनी कौम दे बाले हाणियां नालों सिर कढ़ सां। पर जदों ओदी जिन्हें मैनू मारी माता दे कुख विचों वखरा कीता अते अपनी किरपा नाल सद्या ये पाउणी होई जो अपने पुत्र नूं मेरे प्रकाश विच करे भई मैं उसकी खुशखबरी पराईआं कौमां विच सुनावां। तदों ही मैं मांस अते लहू तो सलाह ना पुछी ना यरूशलेम नूं उन्हां दे कोल गया जिहड़ा मैथों पहलां रसूल बणे सन, सगों मैं अरब नूं चला गया फिर दमिश्क नूं मुड़ आया। तद 3 वरियां दे पिछों कैफास दे दर्शन करन लई मैं यरूशलेम नूं गया अते उथों कोल 15 दिन रहा। पर प्रभु दे भरा याकूब तो बिना मैं रसूलां विच होर किसे नूं नहीं डिठा। हुण जिहड़ियां गल्लां तुहानू लिखदा हाँ वेखो परमेश्वर दे अगे कहंदा हाँ मैं झूठ नहीं बोलदा। ओदे मगरों मैं सूरिया अते किलकिलिया दे इलाकिਆਂ विच गया अते यहूदियां दे कलीसिया नूं जो मसीह विच सन अजे मेरे चेहरे दी सियाण विच ना सी पर निरा ओ सुणदियां हन भाई जिहड़ा सानू अगे सताउंदा सी अते हुण ओ नेचा दी है खुशखबरी सुणाउंदा है। भाई जिहड़ा उसनूं अगे सताउंदा है ओ उसनूं नेचा दी खुशखबरी सुणाउंदा है अते जिन्नू ओ बर्बाद करदा सी उसने मेरे कारण परमेश्वर दी वडियाई कीती है। दूसरा बाप। तद 14 वरियां दे पिछों मैं बरनबास सने यरूशलेम नूं फेर गया अते तीतुस नूं भी नाल लै गया अते मेरा जाना प्रकाश दी बाणी दे अनुसार सी अते उस खुशखबरी नूं जिहदा मैं पराईआं कौमां विच प्रचार करदा हाँ उन्हां दे अगे पेश कीता। पर नामी ग्रामी लोकां दे अगे निराले विच भई किते इउं ना होवे जो मेरी हुण या पिछली दौड़ विच भज अकर्थ होवे। पर तीतुस भी जो मेरे नाल सी भावें यूनानी सी तां भी तक्को तक्की सुनती ना बनाया गया। पर उन्हां ने झूठे भरावां दे कारण जो चुप कीते सन उस आज़ादी नूं सूह लैण लई जिहड़ी यीशु मसीह दे विच सानू मिली होई है चोरी वड़ आए भाई सानू बंधन विच लिआउण। पर असी एक कड़ी अधीन हो के उन्हां दे वस विच ना आए भाई खुशखबरी अति सच्चाई तुहाडे कोल बनी रहे। पर ओ धर्मी जिहड़े नामी ते ग्रामी सन ओ भावें किहो जिहे होण मैनू कोई परवाह नहीं, परमेश्वर किसे दा पक्षपात नहीं करदा। मैं कहंदा हाँ भाई जिहड़े नामी ते ग्रामी सन उन्हां तो मैनू कुछ प्राप्त ना होया, सगों उल्टा जद उन्हां नूं डिठा भाई असुनतियां लई खुशखबरी दा काम मैनू सौंपिया गया है जिवें सुनतियां ने पतरस नूं, क्योंकि जिन्हां ने सुनतियां दे वसीले पतरस दी रसूल दी पदवी लई पतरस विच असर कीता उन्हें पराईआं कौमां दे लई मेरे उत्ते भी असर कीता। और जद उन्हां दी किरपा उस लई जिहड़ी मेरे उत्ते होई
ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਕੈਫਾਸ ਅਤੇ यूहन्ना ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਆਖੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਕ ਵੀ ਬੱਧਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਕੈਫਾਸ ਅੰਤਾਕਿਆ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜਣੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਾਈ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਸੁੰਤੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਜੋ ਬਰਨਬਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੈਫਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਬਲਬੁੱਧੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਟਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਬਾਪ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਗਲਤੀਓ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਪਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀਰਨ ਪ੍ਰਸੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਨਿਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਥਵਾ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ? ਭਲਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਜਾਣ ਛੱਡ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਵੇਖ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਚਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਭਈ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਚਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਾਪ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਸਰਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ 400 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੀਕਰ
ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਭਈ ਉਹ ਵਚਨ ਅਵਿਰਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਰਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਬਣੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਹਚਾ ਜੋ ਆਈ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਤੋਂ ਮਤੈਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਾ ਨਰ ਨਾ ਨਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਚੌਥਾ ਬਾਪ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤਿਕਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਬਾਲਕ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਜੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹਨ ਛੁਡਾਵੇ ਭਈ ਲੇਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਅਰਥਾਤ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਕੁਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬਣੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਤਾਵਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਬੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਓ। ਪਰ ਭਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਸਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪੀੜ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੀਵੀਆਂ 2 ਨੇਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜੋਂ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਹਾਜ਼ਰਾ
ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜੋ ਉਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਬਾਂਝ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾ ਅਤੇ ਚਿੱਲਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਛੁੱਤੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਇਸਾਕ ਵਾਂਗੂ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮਿਆ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਪ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜੱਪੋ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਤ ਕਰਾਵੋ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਨਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੁਨਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦੇ ਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਖਮੀਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੇਗਾ। ਪਰ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਨਾਂਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਿੱਕਰ ਸਤਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਠੋਕਰ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨਸਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪਾੜ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ: ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ: ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੰਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਈਏ। ਛੇਵਾਂ ਬਾਪ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਖ, ਅਤੇ ਮਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਤਦ ਉਹ ਨਿਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਲ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅਭਿਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ
ਸਰੋ ਸਰੀਰੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ। ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਿੱਜ ਕਰਕੇ ਨੀਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਡੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰ ਨਿਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਤੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਤ ਕਰਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਨਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੁਨਤ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਰਹਿਮ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।